Praise be to God. We thank and praise the Lord God for this yet another opportunity He has granted unto us to sit at the light of God, the Word of God, which is a light to us in this dark world. We welcome all of you in the blessed and glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Also, we welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly in Chennai and the Gospel Literature Ministries GLM bookshop that is also in the same compound address at Chennai. Now to begin with, we will start the meeting with a word of prayer. Our gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for this evening time that was granted unto us, the holy, true, living, loving, and blessed God in Christ Jesus. When we were very far away, Thou hast brought us close to Thee and has given us life eternal through Thy Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Father, we thank Thee for all what Thou hast done in our life, so that today we are able to call ourselves Thy children, and we are able to glorify Thee in spirit and truth. We pray for the whole program, the Bible study, the 190th Kodambakam Zoom Bible study meeting. Even this evening time, we pray for the speaker, Dr. Dheeraj Samuel from Ebenezer Gospel Hall in Coimbatore. Lord, Father, we pray that Thou may work in him and grant him the words that is required for us, so that when we, at the end of the meeting, we would be joyful that we receive the heavenly manna and the spiritual manna for us that is required for the days on this particular topic. Oh Lord, we pray for also the translator, Brother Samuel Martin from Pondicherry, the Bethel Assembly. Lord, we praise Thee and we glorify Thy name for him. We pray for Jabbar Singh from Kadalur, the singer who is going to sing and be with us and encourage us with songs. We commit him also to the throne of grace. We pray for all the participants, everyone who's joined and who's going to join in Thy blessed presence. When they are sitting, let them yearn, let them search for the scriptures and understand what the Word of God is talking to them, what the Lord God is talking to them, how the Word of God is living even this day after so many thousands of years. And we praise Thee and we glorify Thy name. Lord, may this word be continuing. May it continue to speak to us, to our hearts, and be a light to us in this dark world. Once again, we pray for the whole time. May Thou be with everything. We offer this prayer in the holy, righteous, and almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. We are going to the next session, that is a singing time. We have along with us today our dear brother Jabbar Singh from Kadalur. We all know about Brother Jabbar Singh. He is a leading singer and an encourager in the word. We praise God for him and his presence even this evening time. He has been a great source of encouragement right from the time of the Kodambakam Christian Bible study meetings, which had started in the third week of May 2020. And this is December, almost we are at the end. And we praise God for his support and his wholehearted support, rather, for everything that he has done.
in the name of God. Now we take you over to Kadalur, to Brother Java Singh. Over to Brother Java Singh for the songs. Thank you, brother. கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க. Thank you. Thank you, brother. Thank you for the wonderful opportunity once again. I thank Brother Santosh Johnson and also the Kodambakam Christian Assembly in Chennai. மீண்டுமாக நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்கு தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். காலையில சகோதரனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பழைய பாடல்கள், சில பாடல்கள் பாடப்படாமலே அது நமக்கு அறியாமலே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி சில காரியங்களை நாங்கள் சிந்தித்தோம். அந்த வகையிலே நாம் நம்முடைய பாடல் புத்தகத்தில் இருக்கின்ற 369வது பாடலை பாடலாம் என்று யோசித்தோம். அன்பே பிரதானம், சகோதர அன்பே பிரதானம். இன்றைய காலகட்டத்திலே நமக்கு அன்பு எவ்வளவு பெரிது என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் இருக்கிறோம். கடைசி காலங்களிலே அன்பு தணிந்து போகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கின்ற அந்த வசனங்களை பாடலாக நாம் பார்க்கிறோம். இது மிக பழமையான ஒரு பாடல். 1958களிலே வந்த ஒரு பாடல். அன்பே பிரதானம், சகோதர அன்பே பிரதானம். பல பல பாஷை படித்தறிந்தாலும் கலகலவென்னும் கைமணியாமே என்று சொல்லி நாம் 1 கொரிந்தியர்ல பார்க்கின்ற அதே வசனங்களை நாம் இங்கே பாடல்களாக பாடலாம். முதல் பாடல் நம்முடைய பாடல் புத்தகத்தில் இருக்கிற 369வது பாடல், சாங் நம்பர் 369. அன்பே
சகலமும் தாங்கும் சகலமும் நம்பும் மிகைப்படவென்றும் மேன்மை பெற்றோங்கும் அன்பே பிரதானம் சகோதர அன்பே பிரதானம் அன்பே பிரதானம் சகோதர அன்பே பிரதானம். நம் அன்பே பிரதானம் என்கின்ற ஒரு அருமையான ஒரு கருத்துள்ள ஒரு பாடலை நாம் கேட்டோம். அடுத்தபடியாக நம்முடைய பாடல் புத்தகத்தில் இருக்கின்ற புதிய பாடல் புத்தகத்தில் லேட்டஸ்ட் எடிஷன்ல இருக்கக்கூடிய 713 பாடல். இந்த பாடல் சகோதரன் டிஜிஎஸ் தினகரன் அவர்கள் எழுதின ஒரு பாடல். இந்த வருடத்தினுடைய கடைசி பகுதியிலே நாம் வந்திருக்கின்ற பொழுது சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு காரியங்கள், காலமோ செல்லுதே, வாலிபமும் மறையுதே, எண்ணமெல்லாம் வீணாகும், கல்வியெல்லாம் மண்ணாகும், மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள், பாக்கிய நாள் என்று சொல்லி ஒரு அழகான ஒரு பாடல். செல்லுதே, வாலிபம் மறையுதே, எண்ணமெல்லாம் வீணாகும், கல்வியெல்லாம் மண்ணாகும், மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நல்ல நாள், பாக்கிய நாள், மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள், பாக்கிய நாள். துன்பமெல்லாம் மறைந்து போ, இன்னலெல்லாம் மாறிப்போம், தேகமெல்லாம் குன்றிப்போம், நிலையில்லா வாழ்க்கையில் மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நல்ல நாள், பாக்கிய நாள். கருணையின் அழைப்பினால் மரண நேரம் வருகையில்
சுற்றத்தார் சூழ்ந்திட பற்றுள்ளோ கதறிட மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நல்ல நாள் பாக்கிய நாள். உலகத்தின் மாந்தரே கலங்காதே வாருமே இயேசுவை அண்டினார் கிளேசங்கள் மாறிப்போ மகிமையில் தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நல்ல நாள் பாக்கிய நாள். மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நல்ல நாள் பாக்கிய நாள். அந்த நல்ல நாள் பாக்கிய நாள். Thank you, brother. May the name of the Lord be glorified once again for the songs. Thank you, Brother Jabbar Singh from Kadalur for the songs. May God use you more in this talent you have in the Lord, so the Lord's name may be glorified. Thank you. We welcome all of you once again in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome on behalf of the Kodambakam Christian Assembly and the JLM Bookshop Ministries in Chennai. Today also, as we had yesterday, with us, we have today also we have with us Brother Dheeraj, Dr. Dheeraj from Coimbatore, Ebenezer Gospel Hall. And we thank God for him having accepted our invitation for the first instance, and we praise God for him. He's interested in the Word of God and to share the Word. May the good Lord continue to lead him and use him in the assembly and wherever he can be used. We praise God for the topic he has selected. We come to know that the topic he has selected is the believer God desires. God desires us to be so and so. So we have to be quite careful how we want our God, ourselves to be before God. For example, the school teacher wants us to be disciplined and good in the class. So we have to be quite careful, very, very careful in that. So similarly, when it comes to spiritual life, it is more important, extremely more important, that we keep up our standards
and the desire of God for a believer. So that is what I think today's topic is talking about, and will be talked about. And we pray that a blessed word may come through our dear brother, Dr. Dheeraj Samuel from Ebenezer Gospel Hall, a very long-standing uh, assembly in Coimbatore. And we praise God for the assembly testimony also. Now we have with us Brother Samuel Martin from Pondicherry, from the Bethel Assembly, which is also a very old assembly in Pondicherry. And Brother Samuel has accepted to translate the message from the Bible study from English to Tamil. So may God's name be glorified through both the dear ones, so that God may grant them the apt words, the suitable words. Now we welcome all the dear ones from various places into this program, into this Bible study. So let us go prayerfully into the Word of God, the Bible study. As of now, for uh, the blessing of the message, I request from uh, Namakkal district, Brother Madheshwaran, to pray and bless the Bible study, so that the name of God would be glorified. Over to Madheshwaran in Namakkal. Uh, uh, Request Brother Madheshwaran to pray. Praise the Lord, brother. Yes, brother, please. நாம் ஜெபிக்கலாம். கிருபையால் எங்களை நேசிக்கும் அன்பின் பரலோக தெய்வமே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். மாறாத மகத்துவம் உள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய அனந்த கர்த்தாவே அப்பா, கிருபைகளுக்காக உம்முடைய கிருபையின் சமூகத்திலே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தகப்பனை கர்த்தாவே, ஆம் ராஜா, நீர் எங்களோடு கூட பேசுகிற தெய்வமாய் இருக்கிறபடியினாலே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தகப்பனை கர்த்தாவே, ஆறுதலின் தெய்வமாவும் தகப்பனை கர்த்தாவே அனாதியாய் வீற்றிருக்கக்கூடிய தெய்வமாய் வீற்றிருக்கிறபடியினாலே ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். இப்பொழுதுமாக தகப்பனை கர்த்தாவே இம்மட்டும் தேவரே, இதோ இந்த கர்த்தாவே ஜூம் மீட்டிங்கை கர்த்தர் நடத்தி வரக்கூடிய உங்களுடைய மகாபிரதான கிருபைக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தம்முடைய நாமத்தை தேவரே மகிமைப்படுத்தி கொண்டு வருகிறதற்காகவும் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். 190வது நாளை கர்த்தாவே அப்பா கடந்து வரும்படியும் அநேக செய்தியாளர்களை கொண்டும் தகப்பனை அநேக கர்த்தாவே தேவ பிள்ளைகளை கொண்டும் கர்த்தர் தாமே அப்பா நீர்தாமே எங்களோடு இடைப்பட்டதற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். தகப்பனை கர்த்தாவே ஆம்ராஜா, அது எங்களை பலப்படுத்தி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஸ்திரப்படுத்துகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய தளர்ந்த முழங்கால்களை கர்த்தாவை திரும்ப கர்த்தாவை நிமிர செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தகப்பனை கர்த்தாவே, இப்பொழுதுமாக கர்த்தாவை இதை பொறுப்பெடுத்து செய்யக்கூடிய கோடம்பாக்கம் சபையாரை உம்முடைய கிருபையின் சமூகத்திலே விசேஷித்த நிலைமையிலே கர்த்தாவை மகிமையின் நாளிலே கர்த்தர் நாமே அப்பா பிரதிபலன்களை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா கொண்டாடி விசேஷமாக சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவருடைய குடும்பத்தாருக்காக உங்களுடைய கிருபையின் சமூகத்திலே கர்த்தாவே நாங்கள் நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். இப்பேற்பட்ட பாரத்தை கொடுத்து கர்த்தர் தாமே தொடர்ந்து கர்த்தாவே இந்த காரியங்களை அப்பா எடுத்து கர்த்தாவே உங்களுடைய நாம மகிமைக்கு ஏதுவாக கர்த்தாவே அப்பா அவர் செய்து வருகிறதற்காக இந்த ஊழியத்திற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். விசேஷமாக பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்திலே அவர்களுடைய படிப்பின் எதிர்காலமும் அவருடைய எதிர்கால கர்த்தாவை வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய விசேஷ கிருபை இருக்க வேண்டுமா கெஞ்சமன்றாடுகிறோம். பிள்ளைகளையும் கர்த்தாவை குடும்பத்தாரையும் விசேஷ நிலைமையிலே ஆசீர்வதிங்க. விசேஷமாக செய்து கொடுக்கக்கூடிய உங்களுடைய தாசரை தகப்பனை உங்களுடைய கிருபையின் கரங்களிலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தகப்பனை கர்த்தாவே, அவரை நீங்கள் வல்லமையாய் பயன்படுத்துங்க ராஜா. இதோ அவர் அல்ல, நீரே எங்களோடு கூட பேச வேண்டுமா கெஞ்சமன்றாடுகிறோம். அவரை மறைத்து அப்பா நீர்தாமே அப்பா அவருக்கு கர்த்தாவே அப்பா தேவையான ஞானத்தை கொடுத்து எங்களோடு கூட இடைப்பட செய்ய வேண்டுமாய் கெஞ்சமன்றாடுகிறோம். இரக்கம் பாராட்டுங்க. மொழிபெயர்ப்பு செய்யக்கூடிய சகோதரனுக்கு தேவையான விசேஷித்த கிருபையும் அனந்த ஞானத்தையும் கர்த்தர் தந்தருளுங்க. இருவரையும் கர்த்தர் முழுமையாய் ஆண்டு கொள்ளுங்க ராஜா. எங்களோடு கூட பேசுங்க தெய்வமே. மீட்டிங் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை உங்களுடைய பிரசனமும் ஆளுகையும் இருக்க வேண்டுமா கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம். விசேஷமாக பாடல் பாடிய சகோதரருக்காகவும் உடைய கிருபையின் சமூகத்திலே நாங்கள் நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். அப்பா அந்த பழைய கர்த்தாவை மறந்து போன அப்பா அது பாடப்படாத நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய பாடல்களை மீண்டும் ஒருமுறையாக சகோதரன் மூலமாய் நாங்களும் தேவனை துதிக்க எங்களுக்கு நீர் இரக்கம் பாராட்டியதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவரும் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்திலே அப்பா இசைந்து தகப்பனை தோல் கொடுத்து வருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தகப்பனை கர்த்தாவே, ஏதோ கர்த்தாவே ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் அப்பா கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. அவருடைய சிந்தைகளை எல்லாம் ஆட்கொள்ளுங்க. கர்த்தர் எங்களோடு கூட இடைபடுங்க ராஜா. எங்களை தாழ்த்துகிறோம். உடைய நாமத்தை மாத்திரமே உயர்த்துகிறோம். எல்லாவற்றையும் கர்த்தரும் மீட்பரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்ல திருநாமத்தினாலே ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தை எடுக்கிறோம். ஜீவனுள்ள பரலோக பிதாவே, ஆமென். Amen. Thank you, Brother Madheshwaran from Namakkal district in Tamil Nadu.
Now we are going into the Bible study time. We request Brother Dheeraj to take over the time. We take you over to Coimbatore and to Pondicherry, Brother Samuel. First of all, I would like to thank the Lord for giving me this opportunity. இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததற்காக கர்த்தருக்கு முதலாவது நான் நன்றி செலுத்துகின்றேன். I also thank the Kodambakkam Assembly elders and Brother Santosh Johnson for giving me this privilege to bring the word before you all. கோடம்பாக்கம் திருச்சபையினுடைய மூப்பர்களுக்கும் சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் அவர்களுக்கும் இவ்விதமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்கத்தக்கதாக எனக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்புக்காக நான் நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். It's a privilege that I take to be here before you to bring God's word. இங்கே உங்களுக்கு முன்பதாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்தளிப்பதை நான் பாக்கியமாக கருதுகிறேன். What truly was imbibed in my heart when I was a youngster is what I want to present before you this evening. நான் என்னுடைய இளமையிலே கர்த்தர் என்னோட கூட பேசின இருதயத்திலே பேசின அந்த காரியத்தை தான் இந்த சாயங்கால வேளையிலே உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்ள நான் வாஞ்சிக்கிறேன். In many lives of famous people, we have failed to cause an impression as Christians. அநேக பிரபலமான நபர்களும் கூட கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற பெயரிலே அப்படியாய் முத்திரை பதிக்க அவர்கள் தவறி இருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். We have failed. நாம் அவ்விதமாய் தவறி இருக்கின்றோம். And I think even in one of the biographies of Gandhiji, he mentions that he loves Christians, but he hates them because of their life. ஒரு புத்தகத்திலும் காந்தியடிகள் இவ்வாறாக சொன்னதாய் நாம் வாசிக்கிறோம். நான் கிறிஸ்தவர்களை நேசித்தாலும் கூட அவர்களுடைய செய்கையின் நிமித்தமாய் அவர்களை வெறுக்க வேண்டியதா இருக்கிறது என்று அவர் சொல்லுகின்றார். Because they are not Christ-like. ஏனென்றால் அவர்கள் கிறிஸ்துவை போன்று காணப்படவில்லை. And that is why this topic comes very close to my heart every time. ஆகவேதான் இந்த தலைப்பிலே நான் சொல்லும்படியாய் அநேக முறை நான் உந்தப்படுகின்றேன். Many a time we as Christians have our own idea and perception of how we live our lives as Christians. கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நம்முடைய சொந்த எண்ணங்களின்படியாய் நம்முடைய கண்ணோட்டத்தின்படியாய் எப்படி கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நாமாக ஒரு எண்ணம் கொண்டிருக்கிறோம். We desire to do so many things for on our own for God. தேவனுக்காக அநேக காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று நாமாக சொந்தமாக யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். But many times we do not consider what God wants from us. ஆனால் அநேக நேரங்களிலே தேவன் நம்மிடத்திலே என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்று நாம் சிந்திக்க தவறிவிடுகின்றோம். The word of God is very clear about this. கர்த்தருடைய வார்த்தை இதை குறித்து மிக தெளிவாய் நமக்கு சொல்கிறது. The word of God tells us that God has a specific plan and purpose for us. தேவன் குறிப்பிட்ட ஒரு நோக்கத்தை ஒரு திட்டத்தை நமக்காக வைத்திருக்கிறார் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு சொல்கிறது. God has created man with a specific plan and purpose. தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்ததற்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் இருக்கிறது, அதற்கென்று குறிப்பிட்ட நோக்கம் உண்டு. So unless we understand God's desire and his plan for us, we will not be able to fulfill his perfect purpose in our lives. ஆகவே தேவனுடைய நோக்கம் இன்னதென்றும் அவருடைய விருப்பம் இன்னதென்றும் நாம் அறியாமல் இருப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதை நாம் நிறைவேற்ற முடியாதவர்களாய் இருப்போம். And we all know what we read in Genesis chapter 1 verse 26. ஆதியாகமம் 1:26 நாம் என்ன வாசிக்கிறோம் என்று நன்றாய் அறிந்திருக்கிறோம். It says that God made man in his own image. அங்கே சொல்லப்படுகிறது His own likeness, God's likeness. மனுஷனை தேவன் தம்முடைய சாயலாக தம்முடைய ரூபத்தின்படியாக அவர் சிருஷ்டித்தார். So as a purposeful being, God made us in a particular manner that is out in his own image. அங்கே ஒரு அர்த்தமுள்ள நோக்கமுள்ள மனிதனாக தம்முடைய சொந்த சாயலிலே மனிதனை சிருஷ்டித்தார். So he expects you to keep that image, or he expects you to be a representation of that image. ஆகவே அந்த சாயலுக்கேற்ற ஒரு சில காரியங்களை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அந்த சாயலை நாம் ஒத்திருக்க வேண்டும் என்று அதற்கு உரிய எதிர்பார்ப்புகளை அவர் உடையவராயிருக்கின்றார். So that is the primary expectation that the Lord has from you and me.
ஆகவே இதைத்தான் முதலாவது தேவன் உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் அவர் எதிர்பார்க்கின்றார். That is what he is doing today in trying to transform us into Christ's likeness every day. ஆகவே அதைத்தான் நம்மிடத்திலே கிறிஸ்துவை போன்ற சாயலை அடையும்படியாய் நம்மை மறுரூபப்படுத்திக் கொண்டு நம்மிலே அவர் கிரியை செய்கிறவராய் இருக்கின்றார். Instead, let us look at certain verses to talk to us as to how we can transform us into what God desires us to be. ஆகவே இப்பொழுது தேவன் நம்மை எவ்விதமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அதை குறித்ததான ஒரு சில காரியங்களை நாம் தியானிக்கலாம். Shall we quickly turn to Romans chapter 12 verse 1 and 2? ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 12ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை நாம் திருப்பிக் கொள்ளலாம். Brother, can somebody read it for me? ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 12:1-2. அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமுமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். Verse 2 very clearly talks about a very astounding truth. இரண்டாம் வசனம் ஒரு மிக உன்னதமான உண்மையை அது நமக்கு விளக்கி காண்பிக்கிறது. Of course, what verse 1 is most often spoken about. ஒன்றாம் வசனம் அதை நாம் அதிகமாய் உபயோகிக்கிற வசனமாய் இருக்கிறது. As especially in the time of worship, we always refer to this as we need to present ourselves as a living sacrifice. முக்கியமாக ஆராதனை நேரங்களிலே நம்மை நாம் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வசனத்தை நாம் உபயோகப்படுத்துவோம். The second part is equally important. இரண்டாம் பகுதியும் அதற்கு ஏற்ற சமமான நிலைமையிலே அது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகிறது. Second verse says, and do not be conformed to the world. இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் என்று அது தொடங்குகிறது. Many a times in this present age, the world is so deceptive that we've been caught up in such a way that we are compromising Christians. இந்த நிகழ்காலமானது அது வஞ்சிக்கிறதா இருக்கிறது. நாம் அநேக காரியங்களுக்கு அவிதமாய் நாம் ஒத்து போகின்றவர்களாய் அவித கிறிஸ்தவர்களாய் நாம் மாறி போயிருக்கின்றோம். And so many a times we are so much conformed with the world, but that the third person does not recognize us as Christ representative. நாம் இந்த உலகத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தரித்திருக்கிறோம். அதனால் மூன்றாவது மனிதர்கள் நம்மை கிறிஸ்துவை போன்ற சாயலிலே நம்மை காண முடிவதில்லை. In our dressing, நம்முடைய உடை அணிவதிலே, in our speech, in our ways of life, நம்முடைய பேச்சிலே, நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகளிலே there's not much of a difference between us and a third person. நமக்கும் மூன்றாவதா இருக்கிற வேறொரு மனிதனுக்கும் பெரிய வித்தியாசங்கள் ஒன்றும் அங்கே இல்லை. But here the word very clearly says, do not be conformed to this world. ஆனால் வசனம் இங்கே தெளிவாய் சொல்லுகிறது, நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல், but be transformed by the renewing of your mind. உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். So the Lord is expecting us to have a new mind. ஆகவே புதிதான மனம் நம்மிடத்திலே வேண்டும் என்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். God has a plan and he is indwelling in us through the Holy Spirit, and the Spirit is able to bring this transforming power in us. தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவராய் நமக்குள்ளாய் அவர் தங்கி இருக்கின்றார். அவர் நம்மை மறுரூபப்படுத்துகிறவராய் நமக்குள்ளே காணப்படுகின்றார். Because we cannot transform or we cannot become into Christ likeness by our own works. ஏனென்றால் நம்முடைய சொந்த செய்கையினாலே நம்மால் மறுரூபமாக முடியாது. So Paul very clearly wants us not to copy the behavior and the customs of this world. ஆகவே இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்களை நாம் அவைகளை தரித்து கொள்ள வேண்டாம், அவைகளை செய்ய வேண்டாம் என்று பவுல் தெளிவாய் நமக்கு சொல்லுகின்றார். And so this must be firmly planted in our minds. நம்முடைய மனதிலே இது மிக வலுவாக அது நாம் அதை கொண்டிருக்க வேண்டும். Ephesians chapter 4 verse 1 and 2. Can somebody read that please? எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். ஆதலால் chapter 4 verse 1 and 2. 4 verse 1 and 2. ஆதலால் கர்த்தர் நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில், நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து மிகுந்த மனத்தாழ்மையும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாய்
அன்பினால் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி. Yeah, much of the teaching in the book of Ephesians is about our calling. எபேசியர் எழுதின நிருபத்திலே அதிகமாய் பேசப்படக்கூடிய காரியம் நம்முடைய அழைப்பை குறித்தாய் இருக்கிறது. We are elected, we were predestined before time, redeemed, forgiven, and we've been saved and brought as children of God for a particular purpose. நாம் முன்குறிக்கப்பட்டவர்களாய், தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாய், மீட்டு எடுக்கப்பட்டவர்களாய், தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் ஒரு நோக்கத்திற்காய் நம்மை அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். This is what we read in the first 3 chapters of Ephesians. எபேசியர் எழுதின நிருபம் முதல் 3 அதிகாரங்களிலே அதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். We were dead in our transgressions and sins. நம்முடைய அக்கிரமங்களிலே, நம்முடைய பாவங்களிலே நாம் மரித்தவர்களாய் இருந்தோம். But now we have been raised and seated with Christ in heavenly places. That's what it says. இப்பொழுது நாம் உயிரோட கூட எழுப்பப்பட்டு நாம் உன்னதங்களிலே கிறிஸ்துவோட கூட உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். The word here where Paul says live a life worthy of the calling. இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார், நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள். The word live அவ்விதமாய் நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள். actually is talking about, yes, the word translated by brother as nadandu kolling, walk. It actually translated walk of life. ஜீவியுங்கள் அல்லதென்றால் நடந்து கொள்ளுங்கள், வாழ்க்கையிலே விதமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள். So this refers to a daily conduct. It's not something that happens once in a time, but it is something that we will have to do every day. இது ஒரு முறை நடக்கிற காரியம் அல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய நடக்கையிலே இதை காண்பிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. I think it's in the Open Bible, it is mentioned about a day-to-day living. ஓபன் பைபிள் திறந்த வேதாகமத்திலே அனுதின வாழ்க்கையாக இது கொடுக்கப்படுகிறது. A walk of life requires us to be consistent. இவ்விதமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது தொடர்ச்சியா இருக்க வேண்டும், இடைவிடாமல் இருக்க வேண்டும். I also would want to bring an aspect of a child here, illustration of a child here. இங்கே ஒரு சிறு குழந்தையை குறித்ததான ஒரு காட்சியை நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன். Especially in case of a human being, a child when is born, the child does not walk immediately. ஒரு மனிதன் அவன் குழந்தையாய், சிறு குழந்தையாய் பிறக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை உடனடியாக எழுந்து நடந்து விடாது. It's a skill that the child learns little by little. அது ஒரு திறனாய் இருக்கிறது, அந்த குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அதை கற்றுக்கொள்கிறது. The same is true in the spiritual realm as well. இங்கே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் அது உண்மையாய்த்தான் இருக்கிறது. The walking with God is a practical skill that we learn over a period of time. தேவனோடு கூட நடக்கிற இந்த காரியமும் கூட அது ஒரு நடைமுறைக்கு உரிய காரியமா இருக்கிறது. அதை நாம் காலம் செல்ல செல்ல, நாட்கள் செல்ல செல்ல அதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். And once you learn to walk as a Christian, you have a lifetime to practice keeping it. கிறிஸ்தவர்களாய் நாம் அவ்விதமாய் நடக்க கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது வாழ்க்கை முழுவதும் அதை கடைபிடிக்க வேண்டியவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம். A Christian must daily strive to walk worthy of his calling. ஒரு கிறிஸ்தவன் தான் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவானாய் ஒவ்வொரு நாளும் நடக்க வேண்டும் என்று முயற்சிக்க வேண்டும். The root meaning of the word worthy comes from the word axos. ஆக்ட்ராஸ் என்கிற அந்த வார்த்தையிலிருந்து பாத்திரவான் என்கிற அந்த வார்த்தை இங்கே நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. Its meaning balance or balancing scale. அதனுடைய அர்த்தம் சமனான ஒரு அளவுகோல், சமன் செய்யப்படுகிற ஒரு அளவுகோல். So the word comes to be applied to anything that was expected to correspond to something else in comparison. அங்கே ஒப்புமைப்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது ஒன்றின் அளவுக்கு நேரா இருக்கின்ற ஒரு அளவை அது நமக்கு காண்பிக்கிறது. So when you take a balancing scale, you have both the pans equal when it is empty. ஒரு தராசை எடுத்து நீங்கள் நிறுத்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஒன்றும் வைக்காத பொழுது இரண்டு பக்கமும் அது சமமாய் தான் இருக்கும். So when you say you put a particular weight on one side, ஒரு பக்கத்திலே நீங்கள் ஒரு வெயிட்டை நீங்கள் வைக்கும் பொழுது, and on the other side you put a particular weight of vegetable or fruit, it will be worth what the weight is kept on the other side. இன்னொரு பக்கத்திலே நீங்கள் காய்கறியோ பழத்தையோ வைத்து அந்த வைக்கப்பட்ட அந்த வெயிட்டுக்கு சமனாக இந்த பொருள் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்ப்போம். The usage in this passage actually means that
இந்த பகுதியில இருக்கிற பாத்திரவான் அதைத்தான் அங்கே குறிக்கிறது. And it means that the believer should walk or his walk should correspond with this high position of his calling. ஆகவே ஒரு விசுவாசி தான் அழைக்கப்பட்ட உன்னதமான அழைப்புக்கு பாத்திரவானாய் அவன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். So initially in the Ephesians initial chapters, Paul talks about our high calling and how we have been placed as co-heirs with Christ. And so now he says, walk worthy of what you're being called or being co-heirs with Christ, equivalent in correspondence with Christ. இதற்கு முந்தைய அதிகாரங்களிலே பவுல் அந்த உன்னதமான அழைப்பை குறித்து அவர் பேசுகின்றார். நாம் அமர வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உயர் ஸ்தலங்களை குறித்து அவர் சொல்லுகின்றார். இங்கே வரும் பொழுது அதற்கு பாத்திரவான்களாய் கிறிஸ்துவ நம்மை அழைத்ததற்கு பாத்திரமாய் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகின்றார். So it's like child of God on one side and the co-heir of Christ or Christ on the other side. So as co-heirs, we need to correspond with Christ's image. ஒரு புறத்திலே தேவனுடைய பிள்ளையாகிய நாமும், இன்னொரு புறத்திலே கிறிஸ்துவும் அங்கே வைக்கப்பட்டு அதற்கு சமமான நிலைமையிலே நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது. Our practical living should match our spiritual position in Christ. That's what it means. நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே நம்முடைய ஆவிக்குரிய தன்மையை அது காண்பிக்கிறதா இருக்க வேண்டும். Let me give you a quick illustration. ஒரு எடுத்துக்காட்டை நான் இப்படியாய் சொல்லுகின்றேன். In my younger days, I've heard that Queen Elizabeth liked to walk in the garden with her grandchildren. நான் சிறுவயதா இருக்கும் பொழுது இப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், ராணி எலிசபெத் அவர்கள் தன்னுடைய பேர பிள்ளைகளோடு தோட்டத்திலே நடக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புவார்கள். And the royal garden was only a fence apart between the commoners or the common people and the royal garden. There was a fence. அங்கே அந்த ராஜ்யத்திற்குரிய ராணி இருக்கிறதான அந்த தோட்டமானது அது மற்றவர்கள் பொதுமக்கள் நடப்பதற்கும் இங்கே ராஜ்யத்திலே உள்ளவர்கள் நடப்பதற்கும் ஒரு சிறிய வேலிதான் வித்தியாசமாயிருக்கும். இவர்கள் உள்ளே இருப்பார்கள். And the grandchildren and the queen would be dressed in the royal attire. With the children would be in their suit and their coat, and the queen would be in her royal attire. அங்கே அந்த ராணியும் பேர பிள்ளைகள் அவர்களும் நன்றாய் ராஜ குடும்பத்திற்குரிய உடைகளை அணிந்து அவிதமாய் கோட் ஷூட் எல்லாம் போட்டு அதற்கு ஏற்ற நிலைமையிலே அவர்கள் அங்கே இருப்பார்கள். And while they were watching the commoners on the other side of the fence, the grandchildren asked her, Grandma, why can't we be like them? See how they're enjoying. They're rolling on the ground. They're playing in the grass. Why can't we do that? அவர்கள் அந்த சிறு பிள்ளைகள் தன்னுடைய பாட்டியை பார்த்து கேட்பார்கள், வேலிக்கு அந்த பக்கத்திலே இருக்கிறதான இந்த பொதுமக்கள் எல்லாம் அவர்களை போன்று நாம் ஏன் இருக்க முடியவில்லை? அவர்கள் புல் தரையிலே உருண்டு விளையாடுகிறார்களே, அவர்கள் சாதாரணமா இருக்கிறார்களே, நாம் ஏன் அப்படி இருக்கக்கூடாது என்று கேட்பார்கள். So she replied saying, no, we cannot be like them because we are the royals. மகாராணியார் இப்படி சொல்லுவார்கள், நாம் அப்படி இருக்க முடியாது, ஏனென்றால் நாம் ராஜ குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள். We cannot be like another common person. நாம் மற்ற சாதாரண மனிதனை போன்று நம்மால் இருக்க முடியாது. And that's the same standard that we have as Christ in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அதே அளவுகோலைத்தான் நாமும் பயன்படுத்த வேண்டும். We cannot be like a commoner. ஒரு சாதாரண மனிதனை போன்று நம்மால் இருக்க முடியாது. We are the children of the King of Kings and the Lord of Lords. ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாய் நாம் இருக்கின்றோம். And we are expected to be his representatives. அவரை காண்பிக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். And that is our general calling as Christians. கிறிஸ்தவர்களாய் பொதுவாய் நாம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பு அப்படிதான் இருக்கிறது. Let us quickly turn to 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளா இருக்கிறது. Yeah, there is a particular reason why the word of God is given to us. ஒரு நோக்கத்திற்காக, ஒரு காரணத்திற்காக கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. It is inspired by God. அது தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. And it is expected to do something in us.
நம்மிலே ஒரு கிரியையை செய்யும்படியாக அது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. or instruction in righteousness, அங்கே நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கு ஏற்றதா இருக்கிறது. for reproach, for correction, அது உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் ஏற்ற பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கிறது. and all this why? இவைகளெல்லாம் எதற்காக? That the man of God may be complete, தேவ மனிதன் அவன் தேறினவனாய் இருக்கும்படியாக, thoroughly equipped for every good work. எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாய் இருக்கும்படியாக. So this is what God expects from us, to be complete and to be equipped. இவ்விதமாகத்தான் நாம் தேறினவர்களாய் பரிபூரணம் உள்ளவர்களாய் எல்லாவற்றையும் செய்ய தகுதியுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படியாய் தேவ வார்த்தை நம்மிலே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. God's word both equips us for salvation and teaches us how to live righteously. தேவனுடைய வார்த்தை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படியாய் நம்மை அது தகுதிப்படுத்துகிறது. நீதியுள்ளவர்களாய் எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும் என்று நம்மை அது உதவி செய்கிறது. Quickly turn to Psalms 25:14. சங்கீதம் 25:14 கர்த்தருடைய ரகசியம் அவருக்கு பயந்தவர்களிடத்தில் இருக்கிறது, அவர்களுக்கு தம்முடைய உடன்படிக்கையை தெரியப்படுத்துவார். We just saw that the word of God teaches us to live righteously. இப்பொழுது நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் நீதியாய் ஜீவிக்கும்படியாய் நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறது என்று நாம் பார்த்தோம். But who does the Lord confide in and make known his covenant? கர்த்தர் யாரிடத்திலே தம்முடைய ரகசியத்தை தம்முடைய உடன்படிக்கையை தெரியப்படுத்துகின்றார்? For those who confide in him and who fear him. அவரிடத்திலே அவருக்குள்ளாய் மறைந்திருக்கிறவர்களுக்கு, அவருக்கு பயந்தவர்களிடத்திலே அவர் தெரியப்படுத்துகின்றார். That talks about a very intimate relationship. A person who confides with each other is only a person who can be close. If I trust somebody, only then can I confide with that person. அங்கே மிக நெருங்கிய உறவிலே கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறவர்களை குறித்து இங்கே வாசிக்கின்றோம். ஒருவரை நாம் நம்ப வேண்டும் என்று சொன்னால், அவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அவர்களிடத்திலே நெருங்கின உறவு அவர்களோட கூட மிக நெருக்கத்திலே நாம் காணப்படுவோம். Those who are having an intimate relationship with God can hear his voice better. தேவனோடு கூட நெருக்கத்திலே இருக்கிறவர்கள் தான் அவருடைய வார்த்தையை தெளிவாய் கேட்க முடியும். And they can discern better what God's purpose for their life is. அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கென்று தேவனுடைய நோக்கம் என்னதென்று அவர்களால் சரியாய் பகுத்தறிய முடியும். This is the second part of the specific calling that each one has. நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் குறிப்பிட்ட விதத்திலே தனிப்பட்ட விதத்திலே இருக்கிற அழைப்பை குறித்து இப்படியாய் நாம் யோசிக்கிறோம். So there are two things. One is the general calling that God is expecting you to do, and one, when you have an intimate relationship with God, God reveals his purpose for your specific life. இரண்டு காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். முதலாவது, தேவன் நம்மை பொதுவாய் அழைக்கிற அந்த அழைப்பிற்கு பாத்திரவான்களாகவும், இரண்டாவது, குறிப்பிட்ட விதத்திலே அவரோட கூட நாம் நெருங்கி ஜீவிக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கென்று அவர் தம்முடைய அழைப்பை நமக்கு தெரியப்படுத்துகின்றார். Quickly, can we turn to Ephesians chapter 2 verse 10? எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2:10. ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாய் இருக்கிறோம். அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். So God has already prepared a way that we should walk in. நாம் நடக்கும்படியாக அவர் முன்னதாகவே நமக்காய் அவர் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். We need to work in a way that would bring God's glory seen to others by doing good work. நாம் நற்கிரியைகளை செய்வதன் மூலமாய் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாய் அப்படி நாம் செய்ய வேண்டும். Okay, now the third and most important part of all is to practice godly character. மூன்றாவது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம், தேவனுடைய குணாதிசயங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்துவது. Going back to Ephesians chapter 4 verse 2. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 4:2 மிகுந்த மனத்தாழ்மையும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாய் அன்பினால் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி. So Paul calls us to be practicing humility, gentleness, patience and forbearance in love. நாம் அன்பினாலே மனத்தாழ்மையையும் சாந்தத்தையும் நீடிய பொறுமையையும் உடையவர்களாய் நாம் நடக்க வேண்டும் என்று பவுல் நம்மை அழைக்கின்றார்.
two great examples of humility is Christ himself, who thought it not robbery, but came down in the form of man into this world to die for you and me on the cross of Calvary, giving up his position in the highest exalted places. அங்கே மனத்தாழ்மையை குறித்ததான எடுத்துக்காட்டாய் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையே நாம் பார்க்கின்றோம். அவர் தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாய் எண்ணாமல் நமக்காய் அவர் எல்லாவற்றையும் துறந்து இந்த உலகத்திலே அவர் வந்தார். He humbled himself even unto death on the cross. அவர் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தம்மை தாழ்த்தினார். A very good human example is Christ. Again, Paul is again a very good example. அங்கே கிறிஸ்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் நமக்கு இருக்கின்றார். மனிதர்களிலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நமக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டாய் மனத்தாழ்மையிலே அவர் இருக்கின்றார். We will not read these portions, but I'll quickly mention 3 portions where Paul describes himself. 3 இடங்களிலே பவுல் தன்னை குறித்து அவர் விவரித்து சொல்லுகின்ற அந்த காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். In 1 Corinthians 15:9, 1 கொரிந்தியர் 15:9 வசனம், he says, last of all the apostles. அங்கே அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாரிலும் சிறியவன் என்று பவுல் தன்னை குறித்து சொல்லுகின்றார். In Ephesians 3:8, எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம், least of all God's people. தேவனுடைய ஜனங்கள் எல்லாரிலும் நான் மிகவும் சிறியவன் என்று அவர் சொல்லுகின்றார். And in 1 Timothy 1:15, 1 தீமோத்தேயு 1:15 he says the chief of sinners. அங்கே பாவிகளில் பிரதான பாவி என்று அவர் தன்னை குறித்து சொல்லுகின்றார். Oh, what is our attitude? நம்முடைய மனோபாவம் அது எப்படியா இருக்கிறது? Oh, we are filled with knowledge, நாம் அறிவினால் நிறைந்தவர்களாய் இருக்கின்றோம். but we don't practice this in our lives. ஆனால் இதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. You and me would try to prove that we are better than another believer. நீங்களும் நானும் அந்த அடுத்த மற்ற விசுவாசியை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்று நாம் நிரூபிக்க வேண்டும் என்றுதான் நினைக்கின்றோம். We would justify that we are not sinners. நாம் பாவிகள் அல்ல என்று நியாயப்படுத்துகின்றோம். But here see the example of Paul. ஆனால் இங்கே பவுலினுடைய எடுத்துக்காட்டை பாருங்கள். And if Paul could say that he is the least of all sinners, what are we then before God? பவுல் தானே எல்லாரிலும் தான் சிறியவனா இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுவார் என்று சொன்னால் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் எப்படி இருக்கின்றோம்? Quickly turn to again verse 17 of the same book, Ephesians chapter 4 verse 17. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம், ஆதலால் கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில், மற்ற புறஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறது போல நீங்கள் இனி நடவாமல் இருங்கள். Ephesians 4:17. Yeah, 4:17. It very clearly says, don't walk like the Gentiles, like the rest of the Gentiles. மற்ற புறஜாதிகள் நடக்கிறது போல நீங்கள் நடவாமல் இருங்கள். So God expects you to be different from the people around. It very clearly is here. There need to be a separation from the worldly people and you, where people would identify you by your life and your lifestyle and your walk of life. இங்கே தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது, உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களை காட்டிலும் நீங்கள் வித்தியாசப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும். அங்கே மற்றவர்களை காட்டிலும் நம்மிலே அந்த வித்தியாசத்தை மற்றவர்கள் காண வேண்டும் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது. Why are those people like that? அந்த ஜனங்கள் ஏன் அப்படி இருக்கிறார்கள்? Read down from 18. 18ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கலாம். அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு தங்கள் இருதய கடினத்தினால் தங்களில் இருக்கும் அறியாமையினாலே தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராயிருந்து உணர்வில்லாதவர்களாய் சகலவித அசுத்தங்களையும் ஆவலோட நடப்பிக்கும்படி தங்களை காம விகாரத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். Okay, verse 20 also, brother. நீங்களோ இவ்விதமாய் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லை. There's a difference. அங்கே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. They are ignorant. அவர்கள் உணர்வில்லாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள். Their hearts were hardened. அவர்கள் அறியாமையில இருக்கிறார்கள். அவருடைய இருதயம் கடினத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. You and me have a renewed heart. We have a new heart. உங்களுக்கும் எனக்கும் புதுப்பிக்கப்பட்ட இருதயம் இருக்கிறது. And we have not learned this from Christ. இதை நாம் கிறிஸ்துவினிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளவில்லை. இவ்விதமாய் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லை.
he cannot give an excuse because Christ has lived an exemplary life in front of us. நாம் எந்த சாக்கு போக்கையும் சொல்ல முடியாது. ஒரு எடுத்துக்காட்டான வாழ்க்கையை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு முன்பாக அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார். Quickly read verse 22 to 24 also. 22 முதல் 24 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். அந்தபடி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். God expects you to be clothed like the way he is mentioning here. இவ்விதமாய் நாம் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் நம்மை குறித்து சொல்லுகின்றார். Put on the new man which was created according to God in righteousness and true holiness. மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். So here we have a call for holiness. இங்கே பரிசுத்தத்திற்கென்று நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம். God is expecting, or God desires, a believer to live a life of righteousness and in purity and holiness. தேவன் ஒரு விசுவாசியை அங்கே நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் ஜீவிக்கும்படியாய் அவர் எதிர்பார்க்கின்றார், விருப்பப்படுகின்றார். There are so many portions which we will not be reading now. Probably we can read it in reference later, but then I will just as a passing mention some of these portions, but go and dwell on one particular portion. இங்கே நாம் சொல்லும்படியா அநேக வசனங்கள் உண்டு. நான் வசனத்தை மாத்திரம் சொல்லுகின்றேன், நீங்கள் பின்பாக அதை குறித்து தியானித்து பாருங்கள். நாம் ஒரே பகுதியை தியானிக்கலாம். Ephesians 5:1-7 also talks about this. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 7 வசனங்கள் இதை குறித்து சொல்லுகிறது. It talks about walking as children of light from then on. Yeah. அங்கே ஒளியின் பிள்ளைகளாய் நாம் ஜீவிப்பதை குறித்து அங்கே சொல்லப்படுகிறது. It talks about walking in love. அன்பிலே நடந்து கொள்வதை குறித்து பேசுகிறது. In Colossians chapter 3 verse 12 down to 17, probably the whole of Colossians talks about how we need to live our life and our walk in Christ. கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரத்திலும் முழு கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபமும் நாம் எப்படியாய் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் நடக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து அங்கே சொல்லுகிறது. Specifically in chapter 3 verse 5 onwards, we have a lot of things. It talks about initially from 3 verse 5 to 11, it talks about putting off the old man. கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 5 முதல் 11 வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் முந்தின மனுஷனை களைந்து போடுவதை குறித்து அங்கே பேசுகிறது. From 12 to verse 17 of the same chapter, Colossians 3 verse 12 to 17, we talk about put on the new man. 12ஆம் வசனம் முதல் 17ஆம் வசனம் வரை புதிய மனிதனை நம்மிலே தரித்துக் கொள்வதை குறித்து அங்கே பேசுகிறது. And then comes the personal command for holiness, that is in every area of our life. 18 to 21 is about family life, and 20 to verse chapter 4 verse 1 talks about holiness in the work life. அதற்கு பின்பதாக நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நம்முடைய பரிசுத்தத்தை காத்துக் கொள்ளும்படியாய் நமக்கு சொல்லுகிறது. 18 முதல் 21 வரை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, குடும்ப வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தத்தை குறித்தும், 22 முதல் 4ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம் வரை நம்முடைய வேலை ஸ்தலத்திலே அதை காத்துக் கொள்வதை குறித்தும் இங்கே சொல்லப்படுகிறது. And in yes, as brother said, in 4 verse 2 to 6, it talks about the holiness in public life. 4ஆம் அதிகாரம் 2 முதல் 6ஆம் வசனம் வரைக்கும் சமுதாய வாழ்க்கையிலே, பொது வாழ்க்கையிலே நம்முடைய பரிசுத்தத்தை குறித்து அங்கே நமக்கு சொல்லுகிறது. Various of the epistles we keep reading the same instruction that Paul gives, so we will not dwell on all that repeatedly, but we will go quickly to a particular portion which is very similar, written by Peter, 1 Peter chapter 1 verse 13 and 14 and downwards. இதே குறிப்புகளை பவுல் எல்லா நிருபங்களிலும் அவர் சொல்லுகின்றவராய் இருக்கின்றார். நாம் 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்துக்கு நாம் வருவோம் என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு காரியத்தை வாசிக்கின்றோம். Yeah, can we read that down from 13 verses 13 downwards? 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் முதற்கொண்டு, ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக்கொண்டு தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கை உள்ளவர்களாயிருங்கள்.
நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாயிருந்து உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராயிருங்கள். நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே. Okay, now did we read till, can you read till 17, brother? Till verse 17? 17ஆம் வசனம். அன்றியும் பட்சபாதம் இல்லாமல் அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி நியாயம் தீர்க்கிறவரை நீங்கள் பிதாவாக தொழுது கொண்டு வருகிறபடியால் இங்கே பரதேசிகளாய் சஞ்சரிக்கும் அளவும் பயத்துடனே நடந்து கொள்ளுங்கள். Okay, I'm going to give only the very, since we're running short of time, we'll probably give only the gist of these verses that we read now. நாம் வாசித்த இந்த வசனங்களினுடைய சுருக்கத்தை நான் சொல்லுகின்றேன். Verse 14, it very clearly asks us to live a life as obedient children. 14ஆம் வசனம் நம்மை கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று நம்மை சொல்லுகிறது. And it talks about not slipping back in our old ways of living, satisfying our own desires, but to be holy. நாம் முன்னே அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல் அதிலே விழுந்து போகாமல் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லுகிறது. We cannot claim ignorance anymore. நாம் அறியாமல் இருந்தோம், அறியாமையிலே இருந்தோம் என்று இன்னும் அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியாது. How the word of God has been exposed to us, we know the Lord and we've accepted the Lord as the personal savior, and we have the indwelling of the Spirit who has given us the spirit of discernment to know what is right and wrong. கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு தெளிவாய் திறந்து காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளாய் அவர் தாபரித்து இருக்கின்றார். நாம் பகுத்தறியக்கூடிய ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். எது சரி எது தவறு என்று நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். Many times when I confront probably my son, or maybe when I correct somebody and I ask, oh, why did you do it? He said, I'm sorry, I did not know. என்னுடைய மகனிடத்திலே அல்லது யாரிடத்திலும் நீங்கள் தவறு செய்து விட்டாயே, ஏன் இதை செய்தாய் என்று நான் அவர்களை திருத்தும்படியாய் முற்படும் பொழுது எனக்கு அது தெரியவில்லை, தெரியாமல் செய்து விட்டேன் என்று சொல்லுவார்கள். Yes, that's the word that I expected. Most of the time they say தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன், தெரியாமல் செய்து விட்டேன் என்று சொல்லுவார்கள். Oh, we cannot claim ignorance anymore. நாம் இன்னும் அறியாமையை தெரியாமல் செய்ததை நாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்க முடியாது. Because the word of God very clearly in the passages that I mentioned before very clearly talks about what is wrong and what we need to put off from our life and what we need to put on and how we need to live. இதற்கு முன்பாக வாசித்த வசனங்களிலே பழைய மனுஷனை களைந்து போடுவது, அதற்குரிய குணங்களை நம்மை விட்டு தள்ளுவதை குறித்தும் புதிதான மனிதனை நாம் தரித்துக் கொள்ளும்படியா என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்றும் தெளிவாய் நமக்கு அங்கே சொல்லப்படுகிறது. So we cannot claim ignorance anymore. ஆகவே எனக்கு தெரியவில்லை, அறியாமை என்று நம்மால் நிச்சயமாய் சொல்ல முடியாது. Verse 15 talks about being holy in everything you do. 15ஆம் வசனத்திலே உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. And why is it so? Because the God who chose us is holy. ஏன் அப்படி இருக்க வேண்டும்? ஏனென்றால் உங்களை அழைத்தவர் அவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். And verse 16, as we all know, is a command that we need to follow. It's a command, be holy for I am holy. 16ஆம் வசனம் நாம் யாவரும் அறிந்திருக்கிறோம், அது ஒரு கட்டளையா இருக்கிறது. நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள். Oh, and in verse 17, the last part we see, live in reverent fear of him. 17ஆம் வசனத்திலே தேவ பயத்துடனே நடந்து கொள்ளுங்கள். During we being in a foreign land, நாம் பரதேசிகளாய் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். During that time, இந்த நாட்களிலும், during the time that we are not being watched, when we are away from our people, நம்முடைய ஜனங்களிடத்திலே நாம் இல்லாத பொழுது, நம்மை கேட்பார் ஒருவரும் இல்லாத அந்த சமயங்களிலும் கூட, that is the explanation when you mean when you are in the foreign land. நாம் வெளி தேசங்களிலே வெளி இடத்திலே இருக்கிறோம் என்பதற்கு அதுதான் அர்த்தமாய் இருக்கிறது. So if you read this word, let's read that verse. Sojourn, பரதேசிகளாய் சஞ்சரிக்கும் அளவும். Paradesical. So when we are in a place where people are not watching us as foreigners or people who unknown place, நாம் தெரியாத ஒரு இடத்திலே இருக்கின்ற அந்த விதத்திலே நம்மை கவனித்து என்னவென்று கேட்பதற்கு யாரும் இல்லாத அவ்விதமான சூழ்நிலைகள். Many a times we can cheat our parents, cheat our friends, cheat ourselves by saying, oh, nobody is seeing me, so I can live my life as I want.
அநேக நேரங்களிலே நம்முடைய பெற்றோரை, நம்முடைய நண்பர்களை, நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் யாரும் என்னை பார்க்கவில்லை, நான் என்னால் ஏமாற்றி விட்டேன், என்னால் ஏமாற்ற முடியும் என்று சொல்லி யாரும் என்னை காணவில்லை என்று நம்மால் இருக்க முடியும். And we can live our lives the way we like. நாம் விரும்புகிற விதத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையை அங்கே நம்மால் வாழ முடியும். But here's a warning. ஆனால் இங்கே எச்சரிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. It says, when you are in such a situation, live in reverent fear of the Lord. நீங்கள் அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலே பரதேசிகளாய் சஞ்சரித்தாலும் பயத்துடனே நடந்து கொள்ளுங்கள். Verse 22. 22ஆம் வசனம், ஆகையால் நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களாகும்படி ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து உங்கள் ஆத்துமாக்களை சுத்தமாக்கி கொண்டவர்களாய் இருக்கிறபடியால் சுத்த இருதயத்தோடே ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமாய் அன்பு கூறுங்கள். So here the Lord expects us to love one another. இங்கே கர்த்தர் நாம் ஒருவர் மேல் ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார். If we are truly purified our souls by obeying the truth through the Spirit, we should sincerely love our brethren. That's what is here. நம்முடைய ஆத்துமாக்களை சுத்தமாக்கி கொண்டு ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்திருப்போம் என்று சொன்னால் ஒருவரில் ஒருவர் நாம் அன்பு கூறுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். I want to quickly turn your attention to 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம், இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுசியும் நீங்க நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு பரிசுத்தமாகுதலை தேவ பயத்தோடே பூரணப்படுத்த கடவோம். We need to be perfecting holiness in the fear of God. That is what God desires from us. பரிசுத்தமாகுதலை தேவ பயத்தோடே பூரணப்படுத்த கடவோம். பவுல் அதைத்தான் விரும்புகிறார். Since we have these promises, what were the promises? I will come to that very quickly. நமக்கு வாக்குத்தத்தங்கள் உண்டாயிருக்கிறது. என்ன வாக்குத்தத்தங்கள் அவைகள்? We will read that in the chapter above. Read verse 16 of chapter 6. 6ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 16ஆம் வசனத்திலே அவைகளை குறித்து வாசிக்கிறோம். தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனங்களாய் இருப்பார்கள் என்று தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்களே. Here we have a promise of God's dwelling in us. தேவன் நமக்கு, I will dwell in them. நான் அவர்களுக்குள்ளாய் வாசமாய் இருப்பேன் என்று சொல்லி அவர் நமக்குள்ளாய் வாசம் பண்ணுகிற அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நமக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார். The second part says, and I will walk among them. அவர்களுக்குள்ளே நான் உலாவுவேன் என்று அவர் சொல்கின்றார். I will be their God. அவர்களுடைய தேவனாய் இருப்பேன். I will be there and they shall be my people. அவர்கள் என்னுடைய ஜனங்களாய் இருப்பார்கள். Come out from among them and be separate, says the Lord. அவர்களை நான் வித்தியாசப்படுத்தி பிரித்தெடுத்து அவர்களுக்குள்ளாய் நான் வாசம் பண்ணுவேன். Do not touch what is unclean and I will receive you. அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று அவர் சொல்கின்றார். Because of the promises that God has given to us. இவைகள் கர்த்தர் நமக்கு வாக்குத்தத்தங்களாய் கொடுத்திருக்கின்றார். And that is why he expects us to cleanse ourselves from all filthiness, because God is within us and he says no more flesh and no more yielding to this fleshly spirit, but perfect yourself in holiness in the fear of God. அவர் இவ்விதமாய் நமக்குள்ளாய் வாசம் பண்ணுகிறபடியினாலே எல்லா அசுசியும் நீங்க நாம் சுத்திகரித்து மாம்சமான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி நாம் பரிசுத்தமாகுதலை தேவ பயத்தோட பூரணப்படுத்த வேண்டும். Colossians chapter 3 verse 5 and verse 8 quickly please. கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 5 மற்றும் 8ஆம் வசனங்கள். ஆகையால் விபசாரம், அசுத்தம், மோகம், துர்இச்சை, விக்கிரக ஆராதனையான பொருளாசை ஆகிய இவைகளை பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்து போடுங்கள். இப்பொழுதோ கோபமும் மூர்க்கமும் பொறாமையும் உங்கள் வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணமும் வம்பு வார்த்தைகளும் ஆகிய இவைகளை எல்லாம் விட்டுவிடுங்கள். We would read this many times repeated in very many portions by Paul given in many of the epistles. வெவ்வேறு நிருபங்களிலே பவுல் இதே வார்த்தைகளை நமக்கு அவர் சொல்லுகின்றார். Our God hates sin. நம்முடைய தேவன் பாவத்தை வெறுக்கின்றார். It becomes an insult to him if we continue in sin. நாம் பாவத்திலே தொடர்ந்து நீடித்துக் கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் அவரை நாம் அவமானப்படுத்துகிறதா இருக்கும்.
So therefore, we need to have an intense desire to live a righteous life. ஆகவே ஒரு நீதியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நம்மிலே ஒரு ஆழ்ந்த விருப்பம் இருக்க வேண்டும். Can we read Matthew chapter 5 verse 6? மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். So you have to have a desire after righteousness. நீதிக்கு மேலாக நமக்கு ஒரு ஆசை அவா இருக்க வேண்டும். And we see a very common portion that we've all known and read about many times in Daniel chapter 1 verse 8. தானியேல் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை நாம் அதிகமாய் அறிந்திருக்கின்றோம். A strong determination, a strong decision to live without defiling himself. தன்னை தீட்டுப்படுத்தல் ஆகாது என்று அங்கே தன்னுடைய இருதயத்திலே தீர்மானம் பண்ணி கொண்டதை நாம் அங்கே காண்கின்றோம். Are you and me having this desire to live in righteousness? உங்களுக்கும் எனக்கும் அவ்விதமாய் நீதியிலே நாம் தரித்திருக்க வேண்டும், ஜீவிக்க வேண்டும் என்கிற தீர்மானம், ஆசை நமக்கு இருக்கிறதா? Do we have a strong determination and a strong decision to live without defiling ourselves? நம்மை தீட்டுப்படுத்த கூடாது என்கிற தீர்மானத்தோட அதிலே நிலையாய் நிற்கத்தக்கதான எண்ணம் நம்மிடத்திலே காணப்படுகிறதா? And this needs something. இதற்கென்று ஒரு சில காரியங்கள் தேவையா இருக்கிறது. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன். Oh, I need to discipline myself. என்னை நானே ஒழுக்கப்படுத்த வேண்டும், நான் என்னை சீர்படுத்த வேண்டும். A desire, அவ்விதமான வாஞ்சை, ஆசை, a determination, அதற்கென்று இருக்கின்ற தீர்மானம். and now in this particular verse that we just read, we need to discipline ourselves. நம்மை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்த வேண்டும், நம்மை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். And if we don't do this and we don't have that desire, that determination and discipline, we will be disqualified. இவைகளையெல்லாம் நாம் செய்யாமல், அவ்விதமான வாஞ்சை இல்லாமல், தீர்மானம் இல்லாமல், ஒழுக்கம் இல்லாமல் நாம் இருப்போம் என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய தகுதியை இழந்து போகிறவர்களாய் இருப்போம். I'll quickly finish with one or two references. ஒரு சில வசனங்களை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கின்றேன். Galatians 5 verse 16 and verse 17. கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 5 verse 16 and 17. கொலோசியர் Sorry, Galatians I said. கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 15-16 வசனங்கள். I'm sorry, Galatians 16. நீங்கள் 16ஆம் வசனம். பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள். மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது. நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகளை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயிருக்கிறது. Okay, it very clearly says that we need to walk in the spirit and then we will not fulfill the lust of this flesh. இங்கே தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது, நாம் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நாம் நிறைவேற்றாதிருப்போம். We can't expect perfection overnight in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரே நாளிலே, ஒரே ராத்திரியிலே பரிபூரணமாகுதலை, நிறைவை நம்மால் எதிர்பார்க்க முடியாது. God is also not expecting that to happen in your life. கர்த்தரும் கூட அது நடக்க வேண்டும் என்று அவர் உடனடியாக அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. But the Lord is expecting you to be modest in your life. ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அவ்விதமாய் மாற்றமுடையவர்களாய் சரியான அளவிலே காணப்பட வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். The Lord expects you to be truthful. தேவன் உங்களை உண்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார். It is impossible perhaps to be exempt from the principle of sin, to be rooted out from our flesh. நம்முடைய மாம்சத்திலிருந்து பாவ பிரமாணம் முற்றிலுமாய் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. But it is possible to have a heart where no sin is entertained to influence our life. நம்முடைய வாழ்க்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தாதபடிக்கு நம்முடைய மனதிலே பாவம் இல்லாதவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பது அது சாத்தியமானதுதான். அதை நாம் விரும்ப வேண்டும். And that is what God desires from us believers. விசுவாசிகளாகிய நம்மிடத்திலே தேவனும் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கின்றார். As we continue to gaze on that
vision of Christ, கிறிஸ்துவினுடைய அந்த தரிசனத்தை நாம் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது we are transformed by the Holy Spirit into an ever increasing splendor into his image. அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பான சாயலாய் மறுரூபமாய் நாம் விதமாய் பரிசுத்த ஆவியானவரால் மறுரூபப்படுத்தி பட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம். Going from one level to another level of glory every day. ஒரு நிலையான மகிமையிலிருந்து மற்றொரு மேலான நிலைமைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நாம் உயர்த்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம். Being transformed little by little into the image of Christ as we come closer to him. அவருக்கு நாம் அவரிடத்திலே நெருங்கி நாம் ஜீவிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவினுடைய சாயலுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நாம் மறுரூபப்படுத்தப்பட்டவர்களாய் காணப்படுகின்றோம். When we grow in holiness and purity, நாம் பரிசுத்தத்திலும் நீதியிலும் நாம் வளரும் பொழுது sin will be exceedingly sinful to us. பாவமானது நமக்கு அதிகமாய் பாவமாய் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். And then we will start to hate sin. பாவத்தை நாம் வெறுக்க ஆரம்பிப்போம். And that is the only way that we can expect to be relieved of this fleshly nature in us. அது அப்படி செய்வதன் மூலமாகத்தான் நம்முடைய மாம்சத்தில் இருந்து பாவ சுபாவத்தை நம்மால் கலைந்து போட முடியும். And this is what the Lord desires from us as believers. விசுவாசிகளாகிய நம்மிடத்திலே தேவனும் இதைத்தான் எதிர்பார்க்கின்றார். To be yielding to the Spirit so that the Spirit will strengthen us to be transformed into the image of Christ every day. ஆவியானவருக்கு நாம் இடம் கொடுத்து அங்கே கிறிஸ்துவை போன்று ஒவ்வொரு நாளும் மறுரூபமாக்கப்படுகின்ற அந்த நிலைமைக்கு நாம் விட்டு கொடுக்க வேண்டும். And as we yield more and more to the Spirit, நாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நாம் இடம் கொடுக்க வேண்டும். We become partakers of the divine nature. அங்கே தெய்வீக குணத்தை உடையவர்களாய் அதை நம்மிலே காண்கிறவர்களாய் நாம் இருப்போம். And then we will manifest Christ in us. அப்பொழுது கிறிஸ்துவை நாம் தரித்து கொண்டவர்களாய் காணப்படுவோம். That is when the people around us would be able to see Christ in me and you. அப்பொழுதுதான் உங்களிலும் என்னிலும் நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவை காண முடியும். And this is what the Lord desires from believers this day. இந்த நாளிலே விசுவாசிகளிடத்திலே தேவன் இதை எதிர்பார்க்கின்றார். Many times we have our own desire and we have our own perception of living our lives as Christians. நாம் கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கென்று ஒரு சில கோட்பாடுகளை ஒரு சில எதிர்பார்ப்புகளை நாமாக அமைத்துக் கொள்கின்றோம். But this is what the Lord desires from us, and let us yield to the Spirit that we might be transformed more into his likeness, that we will fulfill his purpose in our lives. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுத்து இப்படியாய் மறுரூபம் அடைவதைத்தான் கர்த்தர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்றார். அதை நாம் நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வோம். May the name of the Lord be glorified, and may he give us the grace that we might live a life that he desires. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அவர் விரும்புகிற வண்ணம் வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை வாழ கர்த்தர் தாமே நமக்கு அருள் புரிவாராக. Thank you, brother. It was a very good and blessed understanding of the word for us, how to live as God wants us to live. Many times we do something and it may go according to our plans, and it never goes according to the word of God. Now we have seen many verses, blessed verses. These verses are verses which can transform us, and which would make us to yield us according to the Spirit, what wants the Holy Spirit, how he wants to work in us. It's a personality. The Holy Spirit is a personality. He should work in us so that we will be like Christ-like. So there are wonderful, I hope you had, all of us have gone through the verses or has noted the verses. If you have not noted it, it would be very nice if you go through these wordings: intimate relationship, obedience, and also be humble in nature, humility, showing the love of God, and many things we have seen. It's a huge thing we have seen, and only thing is that
we have to put these into action and put it into us. We have to prayerfully go into this, pray to God, God, enable me, renew my mind. We cannot do it overnight. It takes time. So that is what one thing which happens in our life. So even any person, for that matter of fact, whoever it may be, it takes time for him to develop in the image of God. So we thank our dear brother for having talked on this subject, how God wants us to be. God has given us a bullseye. We are aiming it, and we are trying to put another bullseye where we want to aim, not where God's target is. Our target is on the left hand side, and God's target is on the right hand side. So that is what we are doing always, and we are failing very much from our Christian walk of life. And if we cannot tell gospel to our neighbors, then how can we ever tell gospel to others? So the people around us should really get transformed because of our transformed life through the work of the Holy Spirit. So we praise God once again for this topic that has come to us. Believer God desires, so that the name of the Lord would be glorified through us. Once again, we thank God for working through our dear brother, Dr. Dheeraj. He's a homeopathic doctor in Coimbatore, and we praise God for him having come and joined and delivered the word of God in the strength of God, and may God use him more in the days to come. Thank you, dear brother. And also we thank our brother Samuel Martin for being with us this evening time and helping us in translation work from English to Tamil. We also thank our dear brother Samuel from Pondicherry. We also thank brother Jabba Singh from Kadalur for singing the songs this evening time in the beginning of the meeting. May God be with him also. We thank each one of you in the Lord for encouraging us and coming in and joining in. Various dear ones for various aspects. We praise God for the loving hand God has granted through the word in this way during this COVID time. The whole world is affected. So yet we are recuperating slowly. Let us prayerfully go into that time. And this is a time that we can come to the word. So we strongly believe that the word, the Bible study we are learning is much of use to each one of us. And we have learned a lot in every Bible study. May the good Lord lead us. Now we are closing here the 190th Bible study, Kodambakam Zoom Bible study. After this, tomorrow there is no Bible study, and we'll be having the All India family meet, Brethren Zoom family meet, and for that, Evangelist John Kurian will be speaking, and let us prayerfully come and call our friends and families and see what the Lord has for us, the spiritual manna, and also for the new year as a family, so that the name of the Lord would be glorified. Once again, let us prayerfully close this meeting with a prayer. I request Brother Nagarajan Velu from Karaikudi to close the meeting with a word of prayer. Over to Karaikudi, the elder of the assembly at Karaikudi Brethren Assembly, Brother Nagarajan Velu, and we request him to close the meeting with the word of prayer and benediction. Praise Lord, brother. Praise the Lord, brother. Gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful day and time that you have given to us. Thank you, Lord, for having been with us
Thank you, Lord, for the meeting that we listened to. This is the 190th Bible study, and you have been with us all these days to listen to thy word, and you helped us to be living a life that you desire. And today we could hear nice songs from our brother Jabasing, all meaningful songs. Once again, we could remember those songs and we could sing with him meaningfully. And also you used your son, Brother Diraj, today, who spoke on different aspects like humility, love, Lord, and also the holiness. Thank you, Lord, that you have called us to be holy. Since you are holy, you want your children to be holy. And these days, we need to be very holy so that our life will be transformed, and also we can transform others who are living nearby. And it is our duty that we should transform others' life. That is the commission and commandment that you have given to us. Thank you, Lord, for giving such a wonderful message to help us to internalize those messages, think about that message, and so that we can live as you like. And also we pray for everyone who are got into this connection and listen to thy word. There are so many throughout this world, they have listened to thy word, and you have been always talking to us. Lord, thank you for all your love and your words. Also, we thank you, Lord, for the Monday meeting. Brother John, Uncle John Korean is going to speak to minister his words to us, and we are getting ready. And you speak to us in a special way. That these days we are somewhat depressed. Somewhat people are they have lost their hope due to this coronavirus and other things. Many have lost their health, but it is your words, Lord. It is your strength that is strengthening us. Thank you, Lord, for our brother, dear brother Santosh Johnson, who has been conducting this meeting for the past 190 days continuously with all efforts. You give him strength, you give him all kinds of blessings that he deserves. Also, we keep all these things in your wonderful hand. We ask all these things in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. The grace of Jesus Christ, the Son, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. Thank you, Brother Nagarajan Velu from Karakudi. May thank God for the prayer. Thank you for God enabling you to pray. Now we are signing off here from this point. We shall meet on Monday and thereafter after Tuesday for 2 days. All India Brethren Zoom family meet. Let us prayerfully come and encourage others and participate as a family for God's glory. And may we be used as eternal vessels. We are signing off here, and from now, from this point, we're telling good night. God bless.